Hello students, welcome again. So in this lecture, we are seeing the basic concepts of quadratic equation. So to get solution of quadratic equation, we are having three major methods. First method is factorization method. Second method is using formula. And third method is method of completing square. पहिले दोन मेथड्स हे रेग्युलर आहेत, त्याच्यावरची आपण बरेच क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेले आहेत. सगळ्याच मेथडचे क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेत. पण मेथड ऑफ कम्प्लिटिंग स्क्वेअर त्याचं एक्झॅक्ट मिनिंग काय आहे ते मी तुम्हाला सांगतोय विथ ॲनिमेशन. तो नीट थोडंसं समोर बघून घ्या, तुम्हाला याच्यात इंटरेस्ट डेव्हलप होईल. Method of completing a square. In this module, you सर आवाज येत नाही. ओके, सो रेग्युलर आपण क्वेश्चन तर नेहमीच सॉल्व्ह करतो, पण याचं एक्झॅक्टली व्हिज्युअलायझेशन कसं असणार आहे ग्राफिकल मेथड मध्ये त्यावरती मी तुम्हाला दाखवतोय. त्यामुळे थोडंसं नीट बघा, नीट ऐका काय काय सांगतायत. You will learn how to solve a quadratic equation by completing a square. Consider the quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0. In the equation, x square represents the area of a square with side x units and bx represents a rectangle with dimensions x and b units and area. त्यांनी आता काय सांगितलंय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेग्युलर जनरल फॉर्म काय असतो, ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. कोइफिशियंट ऑफ x स्क्वेअर घेतला आणि 1 घेतलाय, त्यामुळे एक्स स्क्वेअर जर समजा कोइफिशियंट वेगळा कुठला तरी असेल तर त्याने आपण त्या सगळ्यांना डिवाइड करतो. काल पण आपण तो प्रोसेस बघितला होता, राईट. सो यात काय केलं, आता पहिली जी टर्म आहे एक्स स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय, एक्स इंटू एक्स असा साइड असलेला स्क्वेअर त्यांनी घेतलाय, राईट. आता एक्स आणि बी एवढा डायमेन्शन असलेला रेक्टँगल घेतलाय. आता सी साठी काय करतायत बघा, आणि त्या तिघांची करायची आपल्याला ऍडिशन. bx square units. Now to add the area of a square and a rectangle, break this rectangle into two equal halves along its length x units. This will give two new rectangles, each having length x units and breadth b upon 2 units, that is, half of b. Now, if you attach these two new rectangles along the two adjacent sides of the square, then you get the figure representing the sum of a square and a rectangle. Observe that if you add a square of side b upon 2 units to this figure, it will become a square of side x plus b upon 2 units. Thus, if you add and subtract, सी दिस कन्सेप्ट प्रॉपरली. त्यांनी काय केला होता, जो रेक्टँगल होता त्याला दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केला, एक तिथंच ठेवलाय आणि एक वरती घेऊन गेले त्या स्क्वेअरच्या वरच्या साईडला, आणि तो रिमेनिंग पोर्शन आहे हा जो कलर आहे, राईट. तो कलर तिथं आता आपल्याला ऍड केला तर तो परत कम्प्लीट स्क्वेअर प्रिपेअर होणार आहे. त्याला म्हणतो आपण मेथड ऑफ कम्प्लिटिंग स्क्वेअर, राईट. म्हणजे बी अपॉन 2 म्हणजे काय, आपण बी अपॉन 2 चा स्क्वेअर ऍड करतो, कोइफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो वाय वी आर ऍडिंग कोइफिशियंट ऑफ x upon 2 bracket square, so it is answer for that. subtract the square of side b upon 2 units in the figure, you get a complete square of side x plus b upon 2 units minus square of side b upon 2 units.
area square of side x plus b upon 2 units is x plus b upon 2 whole square, and area square of side b upon 2 units is b upon 2 whole square. Hence you can conclude that x square plus bx is equal to x plus b upon 2 whole square minus b upon 2 whole square. Substituting x plus b upon 2 whole square minus b upon 2 whole square for x square plus bx in the given quadratic equation, x square plus bx plus c is equal to 0, you get x plus b upon 2 whole square minus b upon 2 whole square plus c is equal to 0. The representation of the given quadratic equation as x plus b upon 2 whole square minus b upon 2 whole square plus c is equal to 0 is known as the method of completing the square. Let us solve this quadratic equation by the method of completing the square. हे मी पॉज केलेलं आहे. तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व करायचा आहे. राईट दिस क्वेश्चन अँड सॉल्व इट बाय मेथड ऑफ कम्प्लिटिंग स्क्वेअर फास्ट. चला सॉल्व करा पटापट. एक्स स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 5. त्याच्या आधी आत्ताचा कन्सेप्ट क्लिअर झालाय का तो मला सांगा, का परत तो रिपीट करायची गरज आहे? पुन्हा समजलं नसेल तर विचारा बिंदासपणे. आय विल रिपीट करा सर. तर सॉल्व करायला स्टार्ट करा. किंवा मी तो रिपीट करीनच, त्याच्या आधी तुम्ही हा क्वेश्चन सॉल्व करा. So we have to solve this quadratic equation. X square plus 4x minus 5 equal to 0. What we have seen, we have to add which terms? So basic term is x square plus 4x equal to 5. Constant term should be went to the right side. Okay, so x square plus 4x, we have to add one particular term at both sides, right? Left side add one term, right side add one term. Sorry, right side we have to add term. 5 is at right side. So which term we have to add? So here coefficient of x upon 2 bracket square, right? Coefficient of x upon 2 bracket square. So 4 upon 2 is 2 and 2 square is 4. So add 4 to the both sides. It is your primary step. Now, so right side we are getting 5 plus 4 equal to 9, and left side I have told on yesterday, मी प्रोसेस तुम्हाला सांगितला होता. जो फर्स्ट टर्म आहे, जो तुम्हाला इथं फर्स्ट टर्म दिसतोय, कुठली फर्स्ट टर्म दिसते आपल्याला? सो इथं x आहे. या फर्स्ट टर्म x स्क्वेअर मधून फक्त x घ्यायचा आहे, त्याचा अंडर रूट. थर्ड टर्म 4 आहे, त्याचा अंडर रूट घ्या 4. आणि जी मिडल टर्म आहे त्याचा ही साइन फक्त घ्यायची, प्लस का मायनस. प्लस असेल तर प्लस, मायनस असेल तर मायनस. and it is bracket square. You can cross check a plus b bracket, that is a square plus 2ab plus b square, right? So it is called as method of completing square. At left side we have prepared perfect square. Left side ला एक square prepare केलेला आहे. राइट साइड ला कुठलीही व्हॅल्यू येईल. परफेक्ट स्क्वेअर 9 च्या ठिकाणी 10 आला तरी पण चालेल, काही प्रॉब्लेम नाहीये. So from here we will take square root. So x plus 2 is equal to plus minus 3. 9 च्या ठिकाणी 10 असेल तर plus minus under root 10, no problem. So x is equal to plus minus 3. 2 will go to the right side, so it will become minus 2. Now finally first value x1 plus 3 and minus 2, right? And second root x2 is minus 3 minus 2. 3 ला plus minus घ्यायचं आहे आपल्याला. So x1 is equal to 3 minus 2 is plus 1, and x2 is equal to minus 3 minus 2 is minus 5. Very easy method of completing square.
You will get same answer by factorization method. You will get same answer by formula also. We have seen yesterday. So हा कन्सेप्ट एनी हाऊ तुम्ही त्या गोष्टी स्ट्रॉंग करून घ्या की मेथड ऑफ कम्प्लिटिंग स्क्वेअर कुठे यूज करायचा आहे. मी तुम्हाला काल पण सांगितलं सिंपल क्वेश्चन्स असतील तर त्याला आपण फॅक्टरायझेशन मेथडनी सॉल्व्ह करणार आहे. थोडासा क्रिटिकल झाला तर आपण इथं फॉर्म्युला यूज करणार. मेथड ऑफ कम्प्लिटिंग स्क्वेअर यूज करायची फार गरज पडत नाही. सांगितली तर आपण यूज करणार. एंट्रन्सला कोणी प्रोसेस बघत नाही. पण काही क्वेश्चन तुम्हाला 11-12 स्टँडर्डला ट्रिग्नोमेट्री किंवा पेअर ऑफ लाईनच्या रिलेटेड असतात. तुम्हाला मेथड ऑफ कम्प्लिटिंग स्क्वेअर नी सॉल्व्ह केलं तर क्वेश्चन हा जास्त सिंपल जातो. बेटर वे तुम्हाला हा प्रोसेस 100% स्ट्राईक झाला पाहिजे. क्लियर सगळ्यांना क्वेश्चन. सो आय विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो मगाचा पार्ट होता तो थोडासा मी तुम्हाला परत एकदा क्लिअर करून सांगतो की मगाशी काय केलं होतं आपल्याला. We are having quadratic equation, right? Quadratic equation. Which quadratic equation? Ax square plus bx plus c equal to 0. It is quadratic equation, right? So see properly. First term is x square. So for the x square, we will prepare one square. Okay, I will prepare this square. Consider this as a square. So x square means length and width are x. It is square having dimension x square, right? The second part we have to take bx. Now we have to consider this term bx. आता bx चा कसं प्रिपेअर करणार? b आणि x lengths are different, so we have to make rectangle. आता x कुठे घ्यायचा आणि b कुठे घ्यायचा तो बघावा लागेल आपल्याला. समजा तो असं काहीतरी असेल bx. लेंथ मी तेवढीच ठेवलेली आहे. बी लेंथ तुम्ही कमी किंवा जास्त कसं हे करू शकता त्याला. इट इज युअर एक्स अँड इट इज युअर बी, राईट? बी एक्स. सी जो असतो तो आपला राईट साईडला जातो कॉन्स्टंट टर्म, तो काय करतो त्या एक्सप्रेशन मध्ये येत नाही. तर आपण असं चेंज करणार आहे. आफ्टर दॅट एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू मायनस सी. आणि मग लेफ्ट साइड आणि राईट साईडला आपल्याला एखादी टर्म ऍड करायची आहे. मग इथनं पुढे काय केलेलं त्यांनी मगाशी. सो या bx ला 2 मध्ये डिवाइड करा किंवा उलटा करूयात आपण. b ला खाली घेऊयात आणि x ला वरच ठेवूयात तसं. हा तसं करू. जस्ट होल्ड ऑन. कुणाचं तरी म्यूट निघालेलं आहे ते थोडंसं कमी करा तुम्ही. bx राईट. सो हा चेंज झाला. मग आपल्या इथे किती मिळणार आहे? हा मिळणार तुम्हाला b/2 आणि हा मिळणार आहे तुम्हाला p/2. आता या सगळ्यांना जेव्हा तुम्ही ऍड कराल तेव्हा कुठली डायग्राम प्रिपेअर होणार आहे? एक सिंगल डायग्राम जर तुम्ही एक प्रिपेअर करायला गेला, या दोघांची जर ऍडिशन केली तर ही अशी तुमची काय एक डायग्राम प्रिपेअर होणार. या टाइप में तुमची डायग्राम प्रिपेअर होते. लक्षात घ्या तुम्ही. आता हे तुम्हाला मे बी नीट समजलेलं असेल काय काय केलेलं आहे, राईट? तो हा जो फर्स्ट होता ग्रीन कलरचा एक्स आणि इथं एक्स हा सेमच आहे. हा जो येलो कलरचा सेकंड रेक्टँगल आहे तो खाली लेड b/2 आहे. म्हणजे हा तुमचा असणार आहे b/2. हा असणार तुमचा एक्स. हा तुमचा 1 आहे. रेक्टँगलचा हाफ पार्ट तो इथं ऍज इट इज कंटिन्यू ठेवलेला आहे. आणि हा जो सेकंड पार्ट होता रेक्टँगलचा त्याला वरती स्प्लिट करून या ठिकाणी आणलाय, राईट? मग त्याला तिथं जर ठेवलं तर कुठल्या कुठल्या साइड्स कुठे आहेत बघा. ही जी एक्स आहे ही वरती एक्स इथं राहणार आहे आणि ह्या जो b/2 येणार आहे तो तुमचा इथं येणार b/2, राईट? मग आता जर तुम्ही या ठिकाणी जर कंप्लीट करायचा म्हणलात हा रिमेनिंग पार्ट, मी याला रेड कलर मध्ये घेतो. इफ यू कन्सिडर हा पार्ट जर तुम्ही तिथे ऍड केला तर हा सगळा परफेक्ट स्क्वेअर बनणार आहे. खालची लेंथ बघा x + b/2 आहे. दिसते का बघा सगळ्यांना?
हा x प्लस बी बाय 2 आहे, हा पण तुमचा x प्लस बी बाय 2 आहे. मग या x मध्ये बी बाय 2 ऍड करावा लागेल आणि या पण x मध्ये तुम्हाला बी बाय 2 ऍड करावा लागेल. म्हणजे x प्लस बी बाय 2 चा परफेक्ट स्क्वेअर बनवेल. राईट, म्हणजे हा बी बाय 2 असलेला एक स्क्वेअर ऍड करायचा आहे. म्हणजे बी बाय 2 चा स्क्वेअर ऍड करायचा. म्हणजे मी इथं बघा प्लस करणार बी अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. लेफ्टला ऍड केलं म्हणून राईटला ऍड करणार मी बी बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणून आपण बी बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर ऍड करतो. आता बी म्हणजे काय आहे? बी म्हणजे तुमचा असतो कोइफिशियंट ऑफ एक्स. ओरिजिनल इक्वेशन मध्ये बी हा तुमचा कोइफिशियंट ऑफ एक्स आहे आणि अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणून आपल्याला ही टर्म ऍड करावी लागते, कोइफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. It is very important concept why we are adding b upon 2 bracket square for getting complete square. क्लियर आहे का सांगा प्रत्येकाला? समजलं कन्सेप्ट काय काय केलंय? येस सर. असलेल्या स्क्वेअर मध्ये एरिया एक्स स्क्वेअर असलेल्या स्क्वेअर मध्ये bx असलेला रेक्टँगलचा हाफ पार्ट ऍड केला आणि हाफ पार्ट वरून ऍड केलाय आणि मग टोटल परत एक नवीन स्क्वेअर प्रिपेअर होण्यासाठी रेड कलरचा स्क्वेअर त्यात ऍड करावा लागतो. त्याचे डायमेन्शन किंवा त्याचा एरिया असणार आहे बी बाय 2 त्याचा स्क्वेअर. सो वी आर ऍडिंग दिस कन्सेप्ट, राईट? सो वी विल गो टू दॅट पर्टिक्युलर अगेन सेम पार्ट. तर हे आपण करत बसायला नको, क्वेश्चन सॉल्व्ह करणं. तुम्ही ऑलरेडी पार्ट बघितलेला आहे, मग तुम्हाला वेगळ्या पार्टकडे घेऊन द्यायचं जरा. ठीक आहे, बऱ्यापैकी हा पार्ट क्लिअर आहे. आपण काय करूयात, थोडस मला तुम्हाला अजून काही ऍडिशनल पार्ट्स दाखवायचे ते आपण पटापट सगळे बघूया. प्रोबॅबली 10 मिनिटांनी ही मीटिंग ऑटोमॅटिक बंद होऊ शकेल. त्यावेळेला तुम्हाला काय करायचंय, मी एक दुसरी लिंक शेअर करीन 11:20 त्या लिंकला तुम्हाला जॉईन करायचंय. सेम लिंकला जॉईन करू नका 11:20. ठीक आहे. नाउ वी आर सीइंग इंटरेस्टिंग पार्ट. हा पार्ट ऑलरेडी इंटरेस्टिंग होता, तुम्हाला जाणवलेला असेल. कालच मी तुम्हाला सांगितलं की आपण काय एक नवीन इंटरेस्टिंग पार्ट बघणार आहे की जो तुम्ही मे बी आधी कधी बघितलेला नसेल. ओके, आपण काय करूया, आय थिंक आपण इथं स्टॉप करूयात. मी नवीन लिंक पाठवतो म्हणजे ते सगळ्या गोष्टी प्रॉपर कंटिन्यू होतील. सगळ्यांना येतो का इंटरेस्ट आताच्या लेक्चर्स मध्ये? येस सर. ओके, व्हेरी गुड. दिस सेशन आय विल सेंड न्यू लिंक. त्याच्यात मी तुम्हाला अजून इंटरेस्टिंग पार्ट सांगणार आहे. नेचर ऑफ रूट्स, ग्राफिकल प्रेझेंटेशन त्याला कसं करायचं आणि त्याचे रूट्स जर काय नेचर असेल ते लगेच कसं आयडेंटिफाय करायचं, किंवा क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा ग्राफ कसा पटकन आयडेंटिफाय करायचा त्याच्यावरती आपण बघणार आहे. सो स्टे कनेक्टेड. आय विल सेंड न्यू लिंक.